Well, ladies and gentlemen, they say true leadership is not defined by position, but by the lives it transforms. With a strong focus on empowering women, strengthening rural institutions, and advancing child welfare, she continues to play a pivotal role in shaping a progressive and equitable Telangana. Please join me in extending a warm welcome with a huge round of applause, Srimati Dansari Anasuya, Honorable Minister for Panchayat Raj, Women and Child Welfare, Government of Telangana, a dynamic leader committed to grassroots governance and inclusive development. Over to you, Mr. Nagesh. సీతక్క గారిని స్మార్ట్ ఎడ్ కాంక్లేవ్కి పిలవడానికి ఒక పర్పస్ ఉంది. అడవి బిడ్డగా ప్రస్థానం మొదలుపెట్టి అణగారిన వర్గాల గొంతుకగా మారి నేడు శాసనసభలో ప్రజాప్రతినిధిగా వెలుగొందుతున్న అసాధారణ వ్యక్తిత్వం ఆమెది. తుపాకీ పట్టిన చేత్తోనే కలం పట్టి పిహెచ్డి సాధించి చదువుకి వయసుతో సంబంధం లేదు, సంకల్పం ఉంటే చాలు అని నిరూపించినటువంటి ధీశాలి. ప్రజాక్షేత్రంలో ఆమె ఒక యోధురాలు, పాలనలో ఒక మాతృమూర్తి. అడవి మార్గాల్లో అలుపెరగని బాటసారిగా కష్టాల్లో ఉన్న వారికి కొండంత అండగా నిలిచే మన పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు డాక్టర్ అనసూయ సీతక్క గారు విద్యార్థులకు స్ఫూర్తి ప్రదాతగా, ఆదర్శవంతమైన నాయకురాలిగా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్లోకి వారికి సాదర స్వాగతం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Breaking Limits, Building Lives, a journey of grit and inspiration కన్క్లేవ్కు ఆహ్వానించిన ఏబీపీ దేశం ఎడ్యుకేషన్ కంక్లేవ్ 2026కు మరి ఆహ్వానించినందుకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, నమస్కారాలు. ఐ స్టాండ్ బిఫోర్ యూ నాట్ యాజ్ సమ్వన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ బట్ యాజ్ సమ్వన్ హూ రిఫ్యూజ్డ్ టు బీ కన్ఫైడ్ మై సర్కమ్స్టెన్సెస్. My life has been a journey of breaking limits imposed by geography, poverty, and conflict. I was born in Mulugu district, it is a revolutionary area. As an Adivasi child, survival was our first lesson. Conversation were about fear and struggle and fights, not careers and classrooms. Inequality was not something we read about, it was something we lived. At 14 years, influenced by my surroundings, I joined the Naxals movement. While others carried school bags, I carried a rifle. I believed resistance was the only path to justice. Those years taught me courage, commitment, discipline, and I fought for Jal Jangil Jamin, for dignity and fair wages and land rights for my people. But over time, I realized a powerful truth: anger can spark change, but it cannot build a society. Force can demand attention, but it cannot sustain justice. That realization changed my life. I choose books over bullets. I returned to education with determination. Completed my PhD in political science from Usmania University. Studied LLB, MA, LLM, and began working within the framework of the Constitution. With education, I moved from confrontation to constructive reform. Education, I learned, is not just about degrees. It is about awakening the mind. It is the power to question injustice and uplift communities. Once I believed change required a weapon. Today I believe change requires wisdom. Over revealed injustice, the other showed me how to overcome it.
Today, the young minds here, your background does not define your future. Your courage, your choice, and your education do. Breaking limbs is difficult. Building lives take patience. But when grit meets purpose, transformation becomes inevitable. Once I carried a rifle believing it would protect my people. Today I carry the Constitution believing it will empower them. Whatever field we are in, we must continue to question injustice. We must stay close to the people and serve them. This is not a platform for political rhetoric. However, you are all aware of the prevailing situation in the country. The foundational principles of the Constitution drafted by Dr. B.R. Ambedkar, unity in diversity, secularism, socialism, and federalism, are increasingly under attack. We are argued to work with the protection of the Constitution as our foremost duty. It is through the rights guaranteed by the Constitution that my journey began, from a remote tribal hamlet to this very platform today. Therefore, I reaffirm my commitment to dedicate myself till my last breath to the protection and preservation of the Constitution. In my childhood, I never thought I become a Naxalite. When I am a Naxalite, I never thought I become a MLA. When I am a MLA, I never thought I become again student. When I was a student in Usmania University, I never thought I become a minister. But నేను ఎప్పుడు కోరుకునేది ప్రజలతో ఉండాలి, ప్రజల కోసం పనిచేయాలి, ప్రజలతో కలిసి జీవించాలి. బట్ నాలెడ్జ్ అనేది అది ఎంత తీసుకున్నా తరిగిపోనిది. కాబట్టి ప్రజల నుంచి, మేధావుల నుంచి లేదా తరగతి గదుల నుంచి నాలెడ్జ్ని పొందాలి, అది అందరికీ పంచాలి. శక్తి ఉన్నంత వరకు శ్రమ చేయాలి, పబ్లిక్తో ఉండాలి. ఇదే నేను తీసుకునేటువంటి మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ అందరి నుంచి. కాబట్టి నేను నా 10th క్లాస్లో స్టడీ ఆగిపోయినా, ఆఫ్టర్ 10th ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ నక్సల్స్ మూమెంట్. బట్ అక్కడ కూడా నక్సల్స్ మూమెంట్లో నేను చాలా అంటే కమిట్మెంట్ కానీ, ధైర్యాన్ని, డిసిప్లిన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం, సామాన్యులతో ఎలా కలిసి జీవించాలి, పేదల్ని రెస్పెక్ట్ చేసుకోవడం, గౌరవించుకోవడం, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నా. కాబట్టి ఈరోజు నాకు ఎలాంటి పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, ఎకనామికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, ఫ్యామిలీ ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. ఐఎమ్ ఓన్లీ ట్రైబల్, ఆదివాసీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ట్రైబల్ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయినా, మరి పోలీసుల చేత మా బ్రదర్ హస్బెండ్ చంపబడ్డప్పటికీ ఆ తర్వాత నన్ను నేను ఈ రూపంలో కష్టపడుతూ ఎదిగినాం. మాకు ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏది ఉండేది కాదు. కష్టాన్ని ఇష్టపడ్డా కాబట్టి ఈ స్థాయి వరకు రాగలిగిన. సో ఇక్కడ కూడా చేయాల్సింది చాలా ఉంది. ఎందుకంటే సమాజం మన నుంచి చాలా కోరుకుంటా ఉంది. మా లాంటి ట్రైబల్ ఏరియాలో, బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో ఎంత చేసినా తక్కువే ఉంటుంది. సో అందుకోసం అంకిత భావంతో పనిచేయాలి. ఎక్కడైనా లోపాలు జరిగినా సరిదిద్దుకుంటూ స్టెప్ బై స్టెప్ రావడానికి పొలిటికల్ లైఫ్లో దాదాపుగా 20 years పట్టింది. అంతకుముందు విప్లవోద్యమంలో ఒక 10 years. నేను చిన్నతనంలోనే ఉద్యమాల్లోకి వెళ్ళినాం కాబట్టి మరి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ యొక్క అబ్జర్వేషన్స్, పాఠాలు అవన్నీ కలగలిస్తే ఈరోజు ఇక్కడ ఉండగలిగిన. సో చాలామంది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీలకేనా అనేది వస్తుంది. కానీ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కాన్స్టిట్యూషన్లో రైట్స్ ఇవ్వబడింది. అది యూజ్ చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరి గౌరవము, హక్కులు కాపాడబడతాయి.
ఈరోజు కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కాబట్టే నేను ఇక్కడి వరకు రాగలిగిన. ఒక ట్రైబల్ ఉమెన్గా లైఫ్ అటు ఇటు ఉద్యమాల వైపు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి సరే బోనస్గా లైఫ్ ఇక్కడ దాకా బతికి ఉన్న కాబట్టి ఈ బతికి ఉన్న లైఫ్ను కూడా పబ్లిక్ కోసం సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో ఈ డెమోక్రటిక్ స్పేస్లో కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చినటువంటి రైట్స్ను యూజ్ చేసుకొని మరి ఇక్కడ వరకు రాగలిగినాం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన అంబేద్కర్ గారు చెప్తారు, మీకోసం పనిచేస్తే మీలోనే ఉండిపోతావు, ఇతరుల కోసం పనిచేస్తే అందరి గుండెలలో ఉండిపోతాం. సో మనకంటూ ఒక ప్లేస్, మనం పుడతాం చచ్చిపోతాం, బర్త్ అండ్ డెత్ మధ్యలో ఈ టైం ఎవరి కోసం, ఎవరి జీవితాలను బాగు చేయడం కోసం, మన ఫ్యామిలీస్, మన సరౌండింగ్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కూడా మన టైము, మన ఎఫర్ట్స్, మన మేధస్సును ఉపయోగించినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకంటూ ఈ సమాజంలో మన అనంతరం మిగులుతుంది. కొంచెమైనా మన గురించి స్మరించుకుంటారు. ఈరోజు ఎంతోమంది మహానుభావుల గురించి మనకు గాంధీ గారు డైరెక్ట్గా తెలుసా, అంబేద్కర్ గారు డైరెక్ట్గా తెలుసా, భగత్ సింగ్ డైరెక్ట్గా తెలుసా, నెహ్రూ గారు డైరెక్ట్గా తెలుసా? డైరెక్ట్గా తెలియదు. వాళ్ళ ఐడియాస్, వాళ్ళ స్ట్రగుల్, వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ అవి మనందరికీ ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా అందరూ ఏబీపీ ఛానల్ వాళ్ళు, అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ అండ్ జర్నలిస్ట్, అదర్ ఇంటలెక్చువల్స్ అందరూ కూడా ఒక్కొక్క గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ యొక్క లైఫ్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు నెక్స్ట్ జనరేషన్కు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండగలుగుతారు, స్ఫూర్తి ఇవ్వగలుగుతారు. స్ఫూర్తిదాతలే ఈ దేశ నిర్మాతలు. ఎలాంటి స్ఫూర్తి లేకుండా మన లైఫ్ సజీవంగా ఏదో అలా ఏమంటారు అచేతన వ్యవస్థలో ఉంటే నో యూజ్ ఫర్ దిస్ సొసైటీ. కాబట్టి మనం ఈ సొసైటీకి ఏమైనా ఇవ్వాలి, ఈ దేశానికి ఏమైనా ఇవ్వాలి, మన కంట్రిబ్యూషన్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి. అది ప్రతి ఒక్కరూ ఎంచుకుంటే బాగుంటుందని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మరి సంస్థ యాజమాన్యానికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు. సీతక్క గారు చెప్పినట్లు ఒకప్పుడు ప్రజల కోసం కనిపెట్టారు, ఇప్పుడు ప్రజలతోనే ఉంటున్నారు. ఒకప్పుడు ఈ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా మీరు రెబిలియన్ చేశారు, ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థలో భాగంగా చట్టం చేస్తున్నారు. ఈ రెండు ఫేజుల్ని చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది? మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించుకున్నారు అలాగా? అంటే నేను ఎప్పుడూ ఊహించుకోలే. జనరల్గా ఉద్యమాల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు చచ్చిపోతామని డిసైడ్ అయ్యి వెళ్ళినాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్లా బయటికి రావాల్సి వచ్చింది. సరే, ఉద్యమాలలో వచ్చినటువంటి రకరకాల మార్పులు చేర్పులతో వచ్చినాం. కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా లైఫ్ ఇట్లా ఏదో రొటీన్గా ఉండకూడదు. చిన్నతనంలోనే ఒక లక్ష్యంతో వెళ్ళినాం మనం. సో అక్కడ కొంత సక్సెస్ కాకున్నా కొన్ని అంశాల మీద పోరాటాలు చేయడము, పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ఇవ్వడము, ఇవి చేయగలిగే పరిస్థితిలో కొంత చేయగలిగినాం. సో ఈరోజు ల్యాండ్స్ ట్రైబల్ ఏరియాలో రైట్ వచ్చిందంటే అది మా లాంటి విప్లవోద్యమ మూమెంట్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటివే. సో కొంత అవేర్నెస్. కానీ ఇట్లా వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లా బయటకు వస్తాము, ఇంత లాంగ్ జర్నీ ఇదంతా ఊహించుకోలేదు. ఎప్పుడో ఒక రోజు నా బ్రదర్, నా హస్బెండ్ లాగా ఎన్కౌంటర్లో నేను కూడా చచ్చిపోవాల్సినటువంటి వాళ్ళమే. బట్ ఈరోజు ఉన్నా కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క పీరియడ్ను బతికున్నంత కాలాన్ని పబ్లిక్తో ఉండాలి, పబ్లిక్ సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో మళ్ళీ పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం. అన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్న తర్వాత మీకు ఏ మూమెంట్లో అనిపించింది అంటే ఇది కాదు రైట్ పాతు, ఇంకొక రకంగా కూడా మనం పబ్లిక్కి సేవ్ చేయొచ్చు అని ఏ మూమెంట్లో మీకు అనిపించింది? వాస్తవానికి ఉద్యమాలలో వచ్చినటువంటి చిన్న డిస్టర్బెన్స్ను అవి మేజర్గా సరే అక్కడ పోలీస్ అటాకా లేకుంటే ఇంకా తిండి లేని రోజులు, చనిపోవడాలు ఇవన్నీ అప్పుడు కాలే. కానీ మూమెంట్స్లో పర్సనల్ లైఫ్స్లలో వచ్చిన చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అంటే అంటే సైద్ధాంతికంగా ఉండేటువంటి డిస్టర్బెన్స్లతోటి కొంత బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా చేస్తే బాగుండు అనేది అప్పుడు. ఈ క్రమంలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీకు ఎలా ఉపయోగపడింది ఈ మొత్తం జర్నీలో? ఇది ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్ కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీకు ఏ రకంగా ఉపయోగపడింది? ఎడ్యుకేషన్ మీరు చూసినప్పుడు దేశంలో టోటల్గా లిటరసీ అనేది బాగా తక్కువ ఉన్నది, లెస్ ఉంది ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్లో. యాజ్ ఎ ట్రైబల్ గర్ల్గా ఆ రోజు నేను 10th నా స్టడీస్ అయిపోయినప్పటికీ మధ్యలో నేను
ప్రెగ్నెంట్ లేడీగా 8 months ఉన్నప్పుడు నన్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ గ్యాప్లో ఇంటికి వచ్చిన మళ్ళీ మా ఊరికి వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ చదవడం అట్లా ఒక 6 months టైంలో చదివి మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ చేసి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిన చిన్న బాబు 2 months ఉన్నప్పుడు అమ్మ అంటే వేరే బంధువులకు ఇచ్చేసి అప్పుడు మళ్ళీ నేను ఒకసారి అరెస్ట్ అయినా ప్రెగ్నెంట్తో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్తో బయటకు వచ్చినప్పుడు అంటే నేనంతా ఒకసారి ఆలోచించిన మన లైఫ్లో మన పెద్దవాళ్ళు చాలా గొప్ప మేధావులు కూడా చెప్పారు చిన్నతనంలో ఉమెన్ పిల్లల అంటే తల్లిదండ్రుల మీద పెళ్ళైన తర్వాత భర్త మీద ఓల్డ్ ఏజ్ అయిన తర్వాత కొడుకుల మీద డిపెండ్ అవుతారు అని కానీ ఈ అన్ని కాలాలలో ఆస్తి అంతస్తు అన్నీ పోతాయి వస్తాయి బట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనతోటే ఉంటుంది కదా మనం నలుగురికి ఇవ్వగలుగుతాం పంచగలుగుతాం కాబట్టి మన ఆత్మగౌరవాన్ని సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బిల్డ్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ అని నాకు అనిపించి సో 10th ఆగిపోయిన స్టడీస్ని మళ్ళీ నేను మొదలుపెట్టి ఎక్కడైతే నేను కోర్టులో నేను అరెస్ట్ అయినప్పుడు సరెండర్ అయినప్పుడు నాకు లాయర్గా పనిచేసిన ఆయన దగ్గర నేను ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత 5 years కోర్టు చుట్టూ తిరిగిన కేసులకు వరంగల్ కోర్టుకు అప్పుడే నేను ఇక్కడ పడాల రామారెడ్డి లా కాలేజ్లో LLB కంప్లీట్ చేసిన ఏ లాయర్ అయితే నా కేసెస్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చారు ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత అదే లాయర్ దగ్గర నేను జూనియర్గా మళ్ళీ బ్లాక్ కోట్ వేసుకొని వెళ్ళిన అదే కోర్టులో వరంగల్ కోర్టులో నేను నక్సల్స్ అక్యూజ్డ్గా చేతులు కట్టుకొని నిలబడేది ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత బ్లాక్ కోట్ వేసుకొని నాకు అక్కడికే వెళ్ళడం జరిగింది ఇది నా ఫస్ట్ సక్సెస్ అది కూడా ఎందుకంటే ఆ బ్లాక్ కోర్టులో జస్టిస్ ఉంటుంది తర్వాత ఎవరి దగ్గర తలంచకుండా కొంత ఇండిపెండెన్స్గా మనం చేసుకోగలుగుతామని ఆ వృత్తిని ఎంచుకున్నాను ఎడ్యుకేషన్ అనేది కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది చాలా ఆ ఎడ్యుకేషన్ అనేది నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది నాకు మినిస్టర్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ట్రైబల్ ఉమెన్ నక్సల్స్ నుంచి వచ్చింది అని కొంత ఏం చదువుకున్నదని అడిగినప్పుడు ఇవన్నీ కొంత అప్పుడే నేను PhD కంప్లీట్ అయిపోయి LLM మన ఉస్మానియాలో ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నా అప్పుడు నాయన సీతకి ఇంత చదివిందా అని అక్కడ అధిష్టానం నుంచి కూడా నాకు అది ఇచ్చి సీతక్క మీరు చాలా రిమోట్ ఏరియా నుంచి వచ్చారు సో ఇప్పుడు రిమోట్ ఏరియాని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు యాజ్ ఏ ప్రజాప్రతినిధిగా సో అండ్ మీకు ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరుండే మినిస్ట్రీలో కూడా చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంగన్వాడీలు కానీ లేకపోతే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచే ఎలాగ గ్రోనప్ చేయాలనేది ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది బాగా రిమోట్ ఏరియాలో ఉన్న పిల్లల కోసం మీరు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఏం చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా మా దగ్గర రిమోట్ ట్రైబల్ ఏరియాలలో స్కూల్స్ రోడ్స్ ఇంకా కొన్ని విలేజ్లలో కరెంటు ముఖ్యంగా మైగ్రేటెడ్ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వచ్చిన ట్రైబ్స్ ఉన్నారు డీప్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి విలేజ్లో కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వాటికి మేము వేరే ఫండ్స్ మొబిలైజ్ చేసి గవర్నమెంట్ నుంచి రకరకాలుగా స్కూల్స్ ఇవ్వడము అంగన్వాడీ సెంటర్స్ తర్వాత ఇవి సోలార్ విద్యుత్ ఇట్లాంటివన్నీ పెడుతున్నాము కరోనా టైంలో కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి వాళ్ళ ఆహార ఇబ్బందిగా ఉంటే ఎక్కువ అక్కడే చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు నేను పంచాయతీరాజ్ శాఖ మినిస్టర్గా కూడా ఉన్నా కాబట్టి రోడ్స్ వేసుకుంటున్నాము బ్రిడ్జెస్ కట్టుకుంటున్నాము ఈ అంగన్వాడీ బిల్డింగ్స్ ఎక్కువ ఇచ్చుకుంటున్నాము తర్వాత ప్రతి హ్యాబిటేషన్కు ఈ ఫుడ్ వెళ్ళేటట్టుగా ఫీడింగ్ వెళ్ళేటట్టుగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాము ఎక్కువ సెంటర్స్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ పెంచుతున్నాము అంగన్వాడీ సెంటర్స్ అంటే ఒక స్కూల్ లాగా ఉండాలని ఈ రీసెంట్లీ మేము యూనిఫాము తర్వాత కరికులము అంటే ఓన్లీ ఫీడింగ్ గేమ్స్ అట్లా ఉండేది అంతకుముందు ఈ 1.5 yearలో మేము దాన్ని స్కూల్ స్టాండర్డ్ లాగా తీసుకొస్తా ఉన్నాము సో ఇంకా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి చాలా ట్రైబల్ ఏరియా అంతా అందుకనే ట్రైబల్ ఏరియా అంతా ఒక టైప్ ఉంటుంది ప్లేన్ ఏరియా అంతా ఒక టైప్ ఉంటుంది సో ట్రైబల్ ఏరియాలో కొంచెం స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టాలని కొన్ని స్కీమ్స్ ఎక్కువ తీసుకొస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలంతా కూడా మీ బిడ్డల ఏజ్లో ఉంటారు సో మీరు చాలా చాలా కాలం తర్వాత మీరు ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేశారు చాలామంది ఇప్పుడున్న ఏజ్లో పిల్లలు చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి చదువు విషయంలో సో మీ లైఫ్ నుంచి ఏం చెప్తారు ఈ డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యే పిల్లలకి ఎందుకంటే PhD చేయడం అనేది విత్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ నాట్ సో ఈజీ సో మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఎవరైనా అనుకుంటే ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది ఇంపాసిబుల్ అనేది ఏం లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అది మనం ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం కష్టపడడం సో నాకు ఇంకా చదువుకోవాలని ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో నేను
సెకండ్ పిహెచ్డి కోసం కూడా ట్రై చేసిన, బట్ నాకు సీట్ రాలేదు. లాస్ట్లో నేను ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయిన ఎంట్రన్స్ కొద్దిగా 33-34 మార్క్స్తో బయటకు పడ్డా. బట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పిహెచ్డి చేయాలనుకున్నా. ఇంతకుముందు ఏమో ఈ ట్రైబ్స్, మైగ్రేటెడ్ ట్రైబ్స్ మీద చేయడం జరిగింది, గొత్తికోయ ట్రైబ్స్. నా ఏరియాలో కూడా వాళ్ళే బాగా బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారు. వాళ్ళేమో డీప్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నారు. కొన్ని ఫారెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫారెస్ట్ శాఖ నుంచి కరెంటు పెట్టనియరు, రోడ్ ఇవ్వనియరు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రకరకాల కాంప్లికేట్స్ ఉంటాయి. సో నేను నాకు అనిపించింది స్టడీస్ అనేది, జ్ఞానం అనేది చాలా నేర్పిస్తుంది, అనుభవాన్ని ఇస్తుంది, మనకు స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది. అది మనము ఎక్కడో ఎవరి దగ్గర అచేతనంగా నిలబడే కంటే నాలెడ్జ్డ్ పర్సన్ అనేది కొంత ఆ స్టాండర్డ్స్ వేరే ఉంటాయి. సో అది తప్పకుండా ఎన్ని కష్టాలున్నా ఈ లైఫ్ ఇట్లా అయిపోతుంటుంది. నేను అదే అనుకున్నా, ఇయర్స్ ఇట్లా అయిపోతుంటాయి. బట్ మనం లాస్ట్ వెనకకు చూసుకుంటే మన దగ్గర ఏముంటుంది. అందుకనే చావుకు పుట్టుకకు మధ్య కూడా మనం ఏం చేసినాం ఈ సమాజంలో, మనం చెప్పుకోవడానికి లేదా మన గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ఈ సొసైటీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది చాలా హ్యాబిట్స్ అటు ఇటు లాగుతాయి. కానీ సర్టన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక దశలో మన మీద మనమే కోపం వస్తుంది, అరే ఏంది నేను ఇట్లా అయిపోయినా అని. కాబట్టి ఎన్ని కష్టాలున్నా, ఎన్ని సమస్యలున్నా చదువుకోవడము, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడము, ఈగో అట్లాంటి అవన్నీ తగ్గించుకొని ఇతరులను గౌరవించడం, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడము, అప్పుడు మనకు చాలా రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది. చాలామందిని చూస్తాము, అనుభవజ్ఞులు, వాళ్ళు చదువు లేకున్నా ఎదుటి వాళ్ళను చాలా గ్రేట్గా హానర్ చేస్తారు. మన వాళ్ళు చదువు వస్తే డిగ్రీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ పోతే హాస్పిటల్లో ఓనరు నమస్తే పెడతారు, పేషెంట్తో మంచిగా మాట్లాడతారు. కానీ అక్కడ ఉండే డాక్టరు అంత రిసీవ్ చేసుకోరు. మేము అందుకనే ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే చెప్తాం, పేషెంట్తో బాగుండాలి అని. మీ చదువు గొప్పగానే ఉంది, గొప్ప మార్కులే, బట్ ఆ జ్ఞానం వాళ్ళను ఎట్లా గౌరవించుకోవాలి, నమ్మకాన్ని ఇవ్వాలి పేషెంట్తో అని. సో ఇవన్నీ లైఫ్లో ఇతరుల నుంచి అబ్జర్వ్ చేయడం ద్వారా వస్తాయి, అనుభవించడం ద్వారా వస్తుంది, మన ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్పిస్తుంది. సో అంతిమంగా నేనేం చెప్తా అంటే, ఎన్ని కష్టాలున్నా, ఎన్ని సమస్యలున్నా, ఇంట్లో ఉంటే ఇంట్లో దోపిడీ జరగవచ్చు, ఇల్లు కాలిపోవచ్చు, సర్వం కోల్పోవచ్చు. బట్ నీకు జ్ఞానం అనేది ఉంటే నువ్వు ఎక్కడైనా బతకగలుగుతావు, నలుగురిని బతికించగలుగుతావు. ఆ జ్ఞానం నీలో ఉంది. నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఒక లెగసీ లేదా కొంతమందికి, 1000 మందికి నువ్వు పంచిన జ్ఞానం ద్వారా నువ్వు అక్కడ సొసైటీలో కనిపిస్తావు. సో నేను అదే అంట, ఆస్తులు, అంతస్తులు, పదవులు, ఈరోజు ఈ పొజిషన్ ఉండొచ్చు. 25 ఏళ్ళ కింద, 30 ఏళ్ళ కింద నేను జస్ట్ ఒక సాధారణమైనటువంటి మహిళను, ఒక నక్సలేట్గా ఉంటుంది, ఈరోజు మంత్రిగా అయినా. ఇవన్నీ రేపు ఇది ఉండొచ్చు, పోవచ్చు. దీంతో కాదు, మన వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకోవాలి, మన స్టాండర్డ్స్ని మనం కాపాడుకోవాలి, వాల్యూస్ ఉంచుకోవాలి. ఎక్కడ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా మనల్ని గౌరవించే సొసైటీకి మనం దగ్గరగా ఉండాలి. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ లైఫ్ మన ద్వారా సొసైటీకి అందించాలని కోరుకుంటాం. ఒక స్పాంటేనియస్ క్వశ్చన్, మీ లైఫ్ అనేది చాలా ఇన్స్పిరేషన్. మీ లైఫ్ జర్నీని ఒక బుక్గా రాస్తే మీరేం పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నారు? నా బుక్ ఒకరిద్దరు రాసిరు. రణధీర అని నేను ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు రణధీర్ పేరుతోటి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేది. సో నాకు ఒక 2-3 పేర్లు, రణధీర్, వెన్నెల, ఇట్లా సీక్రెట్ నేమ్స్. సో అట్లా అంటే ఎక్కడున్నా అది విప్లవమే కావాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రతి చోట ఒక మార్పు కోసం కోరుకోవాల్సిందే. కాబట్టి మార్పు అనేది ప్రతి మనిషిలో నిరంతరం సాగాలి అని కోరుకుంటా. నా బుక్ కూడా ఎప్పుడు మార్పు ఉండాలి అని కోరుకుంటా. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సీత గారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am, for that truly powerful and inspiring conversation. Your journey is a remarkable reflection of courage, resilience, and unwavering commitment to grassroots development and women's empowerment. Your vision for inclusive growth and stronger rural communities continues to create meaningful change across Telangana, and we are deeply honored to have you had with us today. On behalf of ABP Desam and our entire audience, I extend our heartfelt gratitude to
to Srimati Dhansari Anasuya Garu for sharing her valuable time and thoughts with us. Ladies and gentlemen, let's give her a big round of applause. I'd now like to invite Ms. Jaya, Head of Revenue ABP Life, to kindly step on stage and felicitate ma'am.